నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామన్న సీఎం చంద్రబాబు. వెల్నెస్, హ్యాపీనెస్ డెస్టినేషన్ గా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని స్పష్టీకరణ. సింగయ్య మరణాన్ని కూడా చంద్రబాబు రాజకీయం చేస్తున్నారన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్. తప్పుడు కేసులతో దిగజారుడు రాజకీయానికి పాల్పడ్డారని ఆగ్రహం. రైతుల దగ్గర నిల్వ ఉన్న కోకో గింజలను పూర్తిగా కొనుగోలు చేసి ఆదుకోవాలి. విజయరాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోకో రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన. గోవిందనామ స్మరణతో మారుమోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రపంచ పర్యాటక చిత్రపటంలో అగ్రస్థానంలో నిలబెడతామని, గ్లోబల్ టూరిజం డెస్టినేషన్ గా తీర్చిదిద్దుతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పర్యాటక రంగం రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు గేమ్ చేంజర్ వంటిదని, అందుకే ఈ రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విజయవాడలోని మురళీ ఫార్చ్యూన్ హోటల్లో జరిగిన గ్లోబల్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూరిజం కాన్క్లేవ్ లో ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. వెల్నెస్, హ్యాపీనెస్ ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్ గా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్ మొత్తం పర్యాటక రంగానిదే అని, అన్ని ఇజంల కన్నా టూరిజమే గొప్పదని తాను దశాబ్దాల క్రితమే చెప్పిన మాట ఇప్పుడు నిజమవుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. వ్యవసాయం, ఐటీ, తయారీ రంగాల కన్నా ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు కల్పించే సత్తా ఒక్క పర్యాటక రంగానికే ఉందని, ఈ రంగం 20% వృద్ధి సాధించగలదని ఆయన వెల్లడించారు. We are all inspiring time. I wanted to mention that why. 3 decades back, I promoted technology. At that time, nobody used to promote technology as a politician. One example I am giving you, I wanted to meet Bill Gates. He visited Delhi. I seek his appointment. Politely refused. I asked this reason, why you are not meeting. He said, I don't have any work with politicians. I said, no, I am having some work with you. I want to meet you. Give me 10 minutes. With great difficulty, he gave me 10 minutes. All the way I went to Delhi. I prepared very well. Then I spent with him 45 minutes. I gave my presentation. In my presentation, I gave the strength of India and Indians on information technology. He said at the end of the meeting, yes, you are right. I totally believe. What can I do? Don't do anything for me. If at all you are coming from Seattle outside, come to Hyderabad, then I will give you excellent land you can promote. After that, 3-4 meetings, he started first development center in Hyderabad after Seattle. That is the biggest campus today. Fortunately, the employee of Hyderabad Microsoft Center, Nadella Satya, has become president of that company. One step forward, leapfrog developments will happen. So I wanted to, now today, the power of technology. I started at that time, iTech City, synonymous with IT, and promotion of IT. Today, I am promoting Quantum Valley with artificial intelligence. That is the beauty of today's technology penetration. All of us are talking about technology. Now data is available, historical data, global knowledge is available, artificial intelligence and quantum computing is a reality. Real time data can be collected through satellite, drones, IoTs, wearables, sensors, CCTV cameras. Then decision making will be taken real time, decision will be communicated real time across the cross sections. One example I am giving you in government. Now, we are providing 703 services. As on today, 500 services you are providing online. By August 15th of this year, all services will be provided online through WhatsApp governance. Nobody, no need to come to any. Even all investors, I am telling you, you do not come to office. You need not go to any office, any officer. Automatically they have to clear. That is the system we are building. Now people are saying, with all these things we will lose jobs. Now how to create jobs? Only the way tourism is only the sector where we can create excellent jobs. This is the occasion I want to tell you, everything we wanted to promote in a big way
from today onwards, long back, I gave a slogan. People are asking what is the importance of tourism. At that time, we will talk about communism, socialism, capitalism, like that people used to talk. One word I told at the time, all isms are irrelevant. Future is only for tourism. It is going to survive forever. కట్టుకథలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టడంలో ఆరితేరిన చంద్రబాబు తాజాగా సత్తెనపల్లిలో జరిగిన సింగయ్య మరణాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తూ జగన్ పై కుట్రలకు పాల్పడుతున్నాడని ఎర్రగొండపాలెం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే తాటిపత్తి చంద్రశేఖర్ మండిపడ్డారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సింగయ్య మరణంపై పోలీసులు 3 రోజుల్లోనే తమ మాటను మార్చడం వెనుక చంద్రబాబు పన్నిన కుతంత్రం ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి అసమర్థ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జగన్ కు భారీగా ప్రజాదరణ వస్తుండటంను జీర్ణించుకోలేక తప్పుడు కేసులతో దిగజారుడు రాజకీయాలకు చంద్రబాబు పాల్పడ్డారని ధ్వజమెత్తారు. సింగయ్య మృతికి సంబంధించి కూటమి ప్రభుత్వం ఎలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిందో అన్ని ఆధారాలున్నాయని వాటిని పత్రికాముఖంగా బయటపెట్టి ఈ ప్రభుత్వ నీచాన్ని ప్రజలకు చూపిస్తున్నామని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిది నిన్నే చూసాం. గుంటూరులో ఒక ప్రోగ్రాంకి వచ్చారు. గంజాయి మీద, యాంటీ డ్రగ్స్ మీద ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చారు. ఈ రాష్ట్రానికి రాజధానిగా చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి ప్రాంతానికి అతి దగ్గర ప్రాంతంలోకి ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే పోలీసులు తప్ప ఆ యొక్క కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు ఎక్కడా కనపడనటువంటి పరిస్థితి. ఆ విజువల్స్ చూస్తే ఎక్కడరా జనాలని వెతుక్కోవాలి మనం. ఏళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు ఆ వచ్చినటువంటి జనాలని. ఆ మీటింగ్ జరిగినటువంటి ప్రాంతాన్ని కూడా చూస్తే అక్కడ కూడా 500 మంది కూడా లేరు. ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తుంటే 500 మంది లేనటువంటి పరిస్థితి. దానిలో కూడా ఎలాంటి అబద్ధాలు మాట్లాడాడు మనం గమనించాం. సో ఆయనకి ఎట్లాగూ జనాదరణ లేదు, ప్రజలకు మంచి చేసింది లేదు, మేలు చేసింది లేదు, ఆయన చరిత్రలో ఎప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడ్డది లేదు. కాబట్టి తనంటే పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. ప్రజల్లో పూర్తిగా వారిపై నమ్మకం సల్లగిల్లిపోయింది. ఇది ఒకవైపున కనపడతా ఉంటే శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాత్రలకు వస్తుంటే వేల సంఖ్యలో ఆ కారు చుట్టూ జనాలు, ఎక్కడ పట్టినా ఇసుకేస్తే రాలన్నటువంటి జనాభాతోటి ఆ కారును కూడా మీరు ఒక్కసారి గమనించండి. కారు చుట్టూ ప్రజలు, రోప్ పార్టీలు లేవు, సెక్యూరిటీ అసలే లేదు, పోలీసు వారు కనపడరు, మళ్ళీ రిస్ట్రిక్షన్స్. జనాలు వస్తుంటే తట్టుకోలేనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ యొక్క యాత్రలను అడ్డుకోవాలి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దుమ్మెత్తిపోయాలి, ప్రజల్లో వ్యతిరేకతని కల్పించేలాగా ప్రయత్నం చేయాలి. దీనికి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి నాటకానికి తెరలేపాడు. అదే కట్టు కథలతో కూడినటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారం. ఈ ప్రచారంలో నిజమెంత అనేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. సింగయ్య అనేటటువంటి మా కార్యకర్త 18వ తారీఖు రోజున ఆయనకి చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాక్సిడెంట్ తర్వాత అతను మరణించడం జరిగింది. అదే రోజు ఎస్పీ గారు 18వ తారీఖు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ వెహికల్ ఏదైతే హిట్ చేసిందో ఆ వెహికల్ ఒక ప్రైవేట్ వెహికల్, అది కాన్వాయ్లో ఉన్నటువంటి వెహికల్ కాదు, పర్మిషన్లో ఉన్నటువంటి వెహికల్ కాదు, ఒక ప్రైవేట్ సఫారీ వెహికల్ AP 26 CE 001 టాటా సఫారీ వెహికల్. ఆ వెహికల్ హిట్ అవ్వడం వలన అతనికి దెబ్బలు తగిలాయి, భుజాన మాత్రమే దెబ్బలు ఉన్నాయి. అతన్ని 108 వెహికల్లో తరలించామని వారి మాటల్లో స్పష్టంగా వారు చెప్పారు. చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు వారి మాటల్లో. ఈ వెహికల్ కాన్వాయ్ వెహికల్ కాదు, ప్రైవేట్ వెహికల్, ఓన్లీ ఈ భుజం మీద దెబ్బ తగిలింది, భుజం మీద ఎక్కడం జరిగింది, అక్కడి నుంచి మేము తరలించాము అని వారి మాటల్లో ఉన్నటువంటి మాట. మరి 22వ తారీఖు సడన్గా ఒక వీడియో వచ్చేస్తుంది. సింగయ్య గారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కాన్వాయ్ కింద పడ్డట్టు. సంపూర్ణంగా ఈ ఇష్యూని గమనించాలి. ఎంటైర్ ఇష్యూలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాటకాలకి తెరలేపేశారు. ఎస్పీ గారు 18వ తారీఖు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి 22వ తారీఖు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఎక్కడ పొంతనే ఉండదు. ఎంత స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి చూడండి. 18వ తారీఖు జరిగినటువంటి సంఘటన, ఎస్పీ గారు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క వారి మాటలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీడియోలు, ఫోటోలు స్పష్టంగా ఇది ఒకటే అని నిరూపిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇమీడియట్గా దీనిలో ఇంత మార్పు 4 రోజుల తర్వాత సింగయ్య గారి
మృతదేహానికి అంతిమ కార్యక్రమాలు జరిగిన తర్వాత సడన్గా ఒక వీడియో వైరల్ అయిపోతుంది. 22వ తారీఖు వీడియో వైరల్ అయిపోతుంది. 22వ తారీఖు ఆ వీడియో మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టేస్తారు ఎస్పీ గారు. 22వ తారీఖే కేసు కట్టేస్తారు. అంటే ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో మాధ్యమాల్లో వచ్చినప్పుడు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపించి ఇది వాస్తవమైనటువంటి వీడియోనా కాదా, దీనిలో వాస్తవం ఉందా లేదా అనేది ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూడా ఆధారం సేకరించి మాత్రమే కేసు కట్టాలి. మరి 12వ తారీఖు మధ్యాహ్నం ప్రత్యక్షమైనటువంటి వీడియోని బట్టి సాయంత్రానికి మీరు కేసు కట్టారు, మధ్యాహ్నానికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అంటే ఇది కావాలని ఈ కేసును పక్కదారి పట్టించడానికి చేసినటువంటి చర్యలు కాదా? రైతుల దగ్గర నిల్వ ఉన్న కోకో గింజలను పూర్తిగా కొనుగోలు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని కోకో రైతు సంఘం విజ్ఞప్తి చేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా కోకో గింజలకు ధర చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఏలూరు జిల్లా పెదవేగి మండలం విజయరాయిలో కోకో రైతులు సమావేశమై కోకో గింజల కొనుగోలుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ కోకో గింజల కొనుగోలు కంపెనీలు రైతుల దగ్గర నుంచి గింజలను పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేయకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయని అన్నారు. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు తీసుకోవడం లేదని వచ్చే నెల 15 వరకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 50 ప్రోత్సాహంతో కిలో 500 చెల్లించి కొనుగోలు చేసేలా ఆయా సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. కోకో రైతు సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విజయరాయి గాంధీనగర్ లో కోకో రైతుల సమావేశాన్ని నిర్వహించాము. కోకో రైతు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఇవాళ కోకో రైతులు చేసిన పోరాట ఫలితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిలో కోకో గింజలకు 50 రూపాయలు సహకారం సపోర్టు అందించి కిలో గింజలకి 500 రూపాయల ధర నిర్ణయించి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 800 నుంచి 870 వరకు కూడా కోకో గింజలకి ధర ఉన్నది. ఆ ధర రైతులకైతే రావడం లేదు. అయితే ప్రభుత్వం ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ గింజలు కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేసి కంపెనీలు చెప్తా ఉన్నాయి. అయితే అధికారులు కూడా అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగి అడవాడు చేస్తా ఉన్నారు. అయితే ఈ రోజు కూడా చాలా చోట్ల రైతుల దగ్గర గింజలు ఉండిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. అందుకోసం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కోకో రైతుల సంఘం తరపున కోరుతుంది ఏమిటంటే అంటే జూలై 15వ తారీఖు వరకు ఇవాళ కోకో గింజల్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయించాలి కంపెనీల ద్వారా. అది కూడా 500 రూపాయలు కొనుగోలు చేయించాలి. పాత కొత్త గింజలు కూడా పూర్తిగా 500 రూపాయలు కొనుగోలు చేయించి రైతులు ఆదుకునే విధంగా చర్యలు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు కొన్ని చోట్ల రైతు సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు ఇస్తా ఉన్నారు. కంపెనీల వాళ్ళు ఆ రోజు రావడం లేదు. వారం రోజులైనా 10 రోజులైనా సరే రోజుల తరబడి రాకపోవడం కూడా రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అయితే కొన్ని చోట్ల రైతు సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు కూడా తీసుకోవడం లేదు. కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేసి టార్గెట్స్తో అంటే ఇన్ని గింజలే కొంటామని చెప్పేసి పద్ధతిలో టార్గెట్స్తో నిమిత్తులు లేకుండా జూలై 15 వరకు కూడా మొత్తం గింజలన్నీ కూడా రైతుల వద్ద ఉన్న గింజలన్నీ కూడా పూర్తిగా కొనుగోలు చేసే విధంగా చర్యలు ఉండాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా అధికారులు ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి కంపెనీలు కూడా రైతులు ఇబ్బంది పెట్టకుండా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతా ఉన్నాం. అయితే మ్యాండ్లేజ్ కంపెనీ కొత్త గింజలు కొంటున్నారు, పాత గింజలు కొనట్లేదు. ఇతర కంపెనీలు కూడా అదే రకంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. పాత కొత్త గింజలతో నిమిత్తం లేకుండా ఉన్న గింజలు అన్నింటినీ కూడా కొనుగోలు చేయాలి. ధర కూడా తగ్గించకుండా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కోకో రైతుల సంఘం తరఫున కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం సీజన్ మొత్తంలో కోకో రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున కోట్లాది రూపాయలు నష్టపోయారు. దాదాపు ఈ సీజన్లోనే ఈ సంవత్సరంలోనే 800 కోట్ల వరకు పైగా కోకో రైతులు నష్టపోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే 10 కోట్లే మరి మిగతా అంతా కూడా నష్టపోయిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కోకో రైతులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉందని చెప్పేసి అట్లా కంపెనీల మీద కూడా ఉందని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఉన్న గింజలు పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు రైతులందరూ కూడా సమావేశం అయ్యి భవిష్యత్తులో కోకో గింజలు రైతులే మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధంగా ఒక ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ రకంగా ఒక సొసైటీ పద్ధతుల్లో రైతులే మార్కెటింగ్ చేసుకునే ఒక విధానాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చే పద్ధతుల్లో మేము ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం. దానికి రైతులందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి దీనికి నాబార్డు ఇతర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా తీసుకుని భవిష్యత్తులో ఇవాళ కోకో రైతులే కోకో గింజల్ని మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధంగా మేము ఎఫ్పిఓగా ఏర్పడతా ఉన్నాం. దీనికి అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం అట్లాగే నాబార్డు సహకారం అందించడంతో పాటు రైతులందరూ కూడా ఈ ఎఫ్పిఓలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో అన్ని గ్రామాల్లో గ్రామాన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోకో రైతుల సంఘాన్ని కోకో రైతులు సమీకరించి బలోపేతం చేసే విధంగా మేము ఈ సంఘంగా ఈ సమావేశంలో చర్చించడం జరిగింది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా కోకో రైతులందరూ కూడా ఐక్యం కావాలని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాము. అట్లాగే ఇవాళ ఆయిల్ ఫామ్ రైతులు కూడా ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు. పెదవేగిలో ఉన్న ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరించాలని చెప్పేసి
ఇవాళ ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా ఆయిల్ ఫామ్ రైతులు కూడా రోడ్డెక్కి ఆందోళనకి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కోకో రైతుల సంఘం తరఫున కూడా సంపూర్ణమైన మద్దతుని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఆయిల్ఫెడ్ కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరించవద్దని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. దాన్ని ఇవాళ ఆయిల్ఫెడ్ కర్మాగారాన్ని ఓల్డ్ మిషనరీతో ఉంది కాబట్టి ఆ కర్మాగార స్థానంలో కొత్త కర్మాగారాన్ని నిర్మించి ఆ రకంగా ఆయిల్ఫెడ్ని కూడా బలోపేతం చేయాలని చెప్పేసి సందర్భంగా ఇవాళ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇవాళ ఆయిల్ఫెడ్ కర్మాగారం రక్షించుకునేందుకు ఇవాళ ఆయిల్ ఫామ్ రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి కోకో రైతులుగా అండగా ఉంటామని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తాం. మామూలుగా కోకో గింజల్ని రైతుల దగ్గర ఉన్న పూర్తి గింజలు పాత గింజలు కొనాలని క్యాడ్బరీ వాడిని ఇచ్చేస్తున్నాం. క్యాడ్బరీ వాడు కొత్త గింజలు బాగానే కొంటున్నారు, కాకపోతే పాత గింజలు అట్లాగే ఉంచి ఇంకా అంటున్నారు. అదే బాగా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి వచ్చేటట్లు FBOగా తయారయ్యి వచ్చే సంవత్సరం జనవరికి అయినా సరే మేము కోకో గింజలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రేట్లకి అనుగుణంగా కొనాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.